Okay, continuing from where we left earlier, നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള ട്രാൻഷ്യൻ്റ് അനാലിസിസ്, അതും ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ട്രാൻഷ്യൻ്റ് അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കിയത്. നൗ ലെറ്റ്സ് ഡു ദ DC or step response of an RLC circuit. Okay, RLC എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡറായി. സോ അഗെയിൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒട്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളല്ല എടുക്കുന്നത്. അല്ല, വി ആർ ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് എ സീരീസ് RLC. പാരലൽ പോലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, at t equal to 0 switch close ചെയ്യും. We have R, L and C here. Okay, so what do we do? Always നമ്മുടെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ KVL അല്ലെങ്കിൽ KCL whatever എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ RI plus L di/dt plus 1/c integral I dt. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒന്നിലൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ there was no conflict regarding which should be the variable of interest. But here, since this is a completely series network, we can say that okay, let the current be the, and both, because both storage elements are involved, we can say let current I be the variable of interest. So what I'm doing is I want to avoid this integral. I want to completely transform this into a differential equation. Integral differential equation akalam oru differential equation ആണ് solve ചെയ്യാൻ easier. So I'm differentiating the whole thing with regard to dt. So 0 is equal to R di/dt plus L d squared I by dt squared plus 1/c into I. So this is a second order differential equation. Let us just clean it up. So this becomes d squared I by dt squared plus R by L di/dt plus 1/LC into I is equal to 0. Okay, let this be our equation number 1. So ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ it becomes cumbersome. So let the characteristic equation of this particular thing be d square plus R by L into d plus 1/LC equal to 0. So capital D represents എന്താണ് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ്. So we can find the roots of this equation. d1 d2 is equal to minus R by 12, basic quadratic equation, R by 12 the whole square minus 1/LC. Okay, so let K1 equal to minus R by 12 and K2 is equal to root of R by 12 the whole square minus 1/LC. Okay, ഇനി സോ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കുകയാണ്. ഏതിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്? നമ്മുടെ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഈ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടേം പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണോ 0 ആണോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so first thing, okay, let's write it here. So first condition, that is if R by 2L the whole square is greater than 1/LC, that is root nagathulla term positive aanu. That is, this situation is called as an overdamped condition. Nammal ande details namukku we'll see later. Let's call it overdamped. Okay, and നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 1ൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം എന്താവും? ഇറ്റ് വിൽ ബി d minus K1 plus K2 into d minus K1 minus K2 into I equal to 0. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ, ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് I is equal to C1 e to the power of
k1 plus k2 into t plus c2 e to the power of k1 minus k2 into t, where k1 ഉം k2 നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ടേംസും c1 ഉം c2 കോൺസ്റ്റൻസും ആണ്. ഓക്കെ, so now itself you can see how cumbersome things are getting. Okay, if this is I and t, ഇതിങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഡൈ ഡൗൺ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ കറണ്ട്. വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, വോൾട്ടേജ് ഫൈനൽ വാല്യൂയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി അറ്റ് the capacitor, across the capacitor സ്ലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ ഡാംപ്ഡ്, അതായത് പതുക്കെ സ്ലോ ആയിട്ടേ പോവുള്ളൂ. ഇനി let's see two more conditions. Second condition എന്താണ്? If r by 2l the whole square is less than 1 by LC, that is, this condition is called as under damped. Okay, ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇക്വേഷൻ 1 becomes എന്താണ്? d minus k1 plus jk2, കാരണം റൂട്ടിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇമാജിനറി ടേം ആവും, ഇൻറ്റു d minus k1 minus jk2 ഇൻറ്റു I equal to 0. സോ നമ്മുടെ ഹോൾ തിങ്ങിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് I is equal to e to the power of k1t into c1 cos k2t plus c2 sin k2t എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ഒരു എന്താണ്, ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടേമും ഉണ്ട്. ഈ k1 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് സംതിങ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഡീക്കേയിങ് ടേം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പീരിയോഡിക് ഒരു എന്താണ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഓസിലേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? സോ നമ്മൾ കറണ്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. വോൾട്ടേജ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ടുണ്ട്. ഈ ഓസിലേഷനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാമ്പിങ് ഒരു കൺട്രോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാമ്പിങ് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് ഓസിലേഷൻ ഇല്ലാതെ പോകും. ഇവിടെ ഡാമ്പിങ് കുറവാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ഡാംപ്ഡ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും? കുറച്ച് ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ഫൈനലി അത് ഡൈ ഡൗൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ദ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ, വിച്ച് ഈസ് r by 2l the whole squared is equal to 1 by LC. This is known as critically damped. Critically damped ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ, സോ ഇക്വേഷൻ 1 becomes d minus k1 into d minus k1 into I equal to 0, implies solution is I is equal to e to the power of k1t into c1 plus c2 into t. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓസിലേറ്റിംഗ് ടേംസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ റൈസും ഡീക്കേയും എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ കറണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ്. ദിസ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ്. ഫൈനൽ വാല്യൂയിലോട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. സോ there should be 2-3 things that you should take away from our discussion of this. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രാൻഷ്യൻ്റ് അനാലിസിസ് എന്താണ്, ആ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴുള്ള ഇതാണ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ എനർജി സ്റ്റോർ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഈ ട്രാൻഷ്യൻ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്താണ് ട്രാൻഷ്യൻ്റ് അനാലിസിസും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അനാലിസിസും തമ്മിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. So because there is transient analysis, because we are doing this transient analysis in systems with inductors and capacitors, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും
കറണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടേൺസ് ആൻഡ് അതർവൈസ് എന്താണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇറ്റ് ടേൺസ് ദം ഇൻ ടു എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ്. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തിങ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. സപ്പോസ് നമ്മളൊരു സിനുസോയിഡ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു, സോ തിങ്സ് ഗെറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി മൂവ് ഇൻ ടു അവർ എസ് ഡൊമൈൻ analysis. Okay, S domain analysis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what we do is we convert our elements in time domain into elements in S domain. വലിയ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് വിൽ സി. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ നമ്മളങ്ങ് ഒഴിവാക്കും. വിൽ കൺവേർട്ട് അവർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു algebraic equations. Solution വളരെ simple ആവും. Okay, so this is all I want to say regarding the theoretical part of transient analysis in time domain. അപ്പം ഈ എന്താണ് എസ് ഡൊമൈൻ അനാലിസിസിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ്, ബേസിക് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സും കുറച്ച് എലിമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് എന്താണ്, ആ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് വി വിൽ സോൾവ് സം പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ട ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടൈം ഡൊമൈനിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.